उठाया करके एक अपना डालसा जो हम लोग का है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिलवाते, फिर झालसा में फिर हम लोग मिल के इस मामला को सुलझाने का कोशिश करते हैं। तो मैंने पैटर्न चीफ होने के नाते ये एक बीड़ा उठाया कि मैं, मेरे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, हम सब मिलकर स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ अपने हैंड्स ज्वाइन कर कर उनके साथ मिलकर इस अवेयरनेस कैंप को आगे ले जाएंगे। देन कहते कहते वैसे झगड़ा कर रही थी। झारखंड के गांव में नालसा के स्वयं सेवक लगातार जागरूकता कैंप चला रहे हैं। नालसा की मुहिम से कमजोर औरतें अपने आप को आज मजबूत महसूस कर रही हैं। इस अंधविश्वास को पूरी तरह से मिटाने में शायद वक्त लगे, लेकिन लोगों के मन से भय तो कम हो ही रहा है कि मेरे खिलाफ ऐसी बात हो रही है, ताकि आप सबसे पहले सुरक्षित हो जाएं, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए सबसे पहला काम कीजिए, थाने को इन्फॉर्म कीजिए, थाने में एफआईआर कीजिए, ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो है उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नालसा, न्याय सबके लिए। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, हमें बड़ा करते हैं, अपनी हर खुशी त्याग कर हमारी परवरिश करते हैं। हम बढ़ें, खुशहाल हों, तरक्की करें, उसकी दुआएं करते हैं, और हम उनकी वृद्धावस्था में सहारा देने की बजाय उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। मानवता के सारे संस्कार भूल हम उनके ही दिए घर से उन्हें निकाल देते हैं। आज इन्हीं बढ़ती उपेक्षाओं की वजह से बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रमों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्गों को सहारा देता है विधिक सेवा प्राधिकरण, और जरूरत पड़ी तो न्यायालय से उनका अधिकार भी उन्हें दिलाता है। ये कहानी है पंचकुला में रह रहे फौजी ठाकुर नेगी सिंह जी की, जिन्होंने 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान सरहद पर अपना कर्तव्य निभाया, बहादुरी के साथ लड़े और अपनी कमाई से एक घर बनवाया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और रिटायर होने के बाद अपनी वृद्धावस्था में उसी संतान द्वारा उपेक्षित होने की वजह से अपना बाकी का जीवन वृद्धाश्रम में बिता रहे हैं। हमको खाना नहीं दिया हमारी बहू ने, और लड़के ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं देते हैं? बहू ने 2 रोटी देनी, एक कौली में सब्जी, एक गिलास पानी, और थाली में लेकर के मेरे चारपाई के सामने ले आना, और दस्तखत करने के लिए एक कॉपी थी उसके हाथ में और पेन। मैं रोज आना दस्तखत कर देता था। मैं ये भी नहीं बोलता था कि मेरा पेट भर गया या नहीं भरा। किसको कहना था? कहते हम तुमको ज्यादा रोटी नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इतने में गुजारा कर लेंगे। पर दिल में ये था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। एक रास्ता था कुल आड़े जाने का, वो भी बंद कर देती थी। लैट्रिन जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता था कि मैं कैसे बाहर निकलूं। ये केस हमारी जो रेगुलर विजिट होती है ओल्ड एज होम में, वहाँ पर जब हम आए तो हमें पता लगा कि ठाकुर नेगी नाम के एक व्यक्ति, जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है, वो ओल्ड एज होम में मजबूरी में रह रहे हैं, और उनका अपना जो मकान है वो ओल्ड एज होम के पास ही पंचकुला के सेक्टर 15 में है।
और हमने जब उनकी पूरी व्यथा सुनी तो उनको बताया कि कैसे हम उनके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से मदद कर सकते हैं और उनका सपना अपने खुद के मकान में जाने का वह पूरा हो सकता है। तो हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि हम नालसा की तरफ से आपको फ्री में एक एडवोकेट निःशुल्क दे सकते हैं, जो कि आपका सीनियर सिटीज़न कोर्ट के अंदर केस दायर करेगा और आपका मकान आपको आपके बच्चों से वापस दिलवाएगा। ठीक है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके बेटे की भी काउंसलिंग करें ताकि उसको समझाया जा सके कि वो आपको अच्छी तरह से रखे। अगर उस काउंसलिंग के बाद भी वो आपको ठीक से नहीं रखता तो हम आपका मकान सीनियर सिटीज़न कोर्ट से आपको दोबारा दिलवा सकते हैं और इसमें तकरीबन 3 महीने का वक्त लगता है। रेगुलर कोर्ट्स की तरह सालों साल नहीं लगते। इस सामाजिक विकृति को दूर करने के लिए समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवक और अधिकारी सीनियर सिटीजन्स के लिए कानूनी जागरूकता के कैंप चलाते हैं और ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनको कानूनी सहायता की जरूरत हो उनको निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराते हैं और उनका हक भी दिलाते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज अपनी बच्चों को दे दी है, चाहे वो सेल डीड से, चाहे गिफ्ट कर दी हो या रिलिक्विशमेंट डीड से की हो। नेगी जी का मुकदमा चला और फैसला उनके हक में हुआ। परिवार का सानिध्य उन्हें न मिल सका, लेकिन विधिक सेवा के प्रयास से आज नेगी जी अपने जीवन को एक सम्मान तो दे ही रहे हैं। नालसा की जवाबदारी में जो केस हमारे वकील साहब ने लड़ा और हमें मकान अलॉटमेंट हुआ, मैं नालसा का बहुत ही आभारी हूँ और वकील साहब का भी, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से हमारा हक हमें दे दिया। सब वकील साहब की मेहरबानी से हुआ ये सारा काम। मैं तो उनको ही देता हूँ शाबाशी। पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नालसा, न्याय सबके लिए। अरे गेट खोलो। अरे भाई टॉर्च क्यों मार रहे हो? दिखता नहीं कौन है? माफ करना साहब, आपकी हाई बीम ने मुझे अंधा कर दिया, इसलिए चेक करना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि लोग हाईवे पर हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साहब आप तो कॉलोनी में ही। सॉरी। हाँ
વંદે ગુજરાત. નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો તથા શિક્ષક મિત્રો, ધોરણ 12 રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રકરણ 2 દ્રાવણો નવા અભ્યાસક્રમના આ પ્રકરણમાં ભાગ 4માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અગાઉના એપિસોડમાં આપણે રાઉલ્ટના નિયમ, એના 3 નિયમો ઘન પ્રવાહી, પ્રવાહી પ્રવાહી અને વાયુ પ્રવાહી દ્રાવણ માટે રાઉલ્ટનો નિયમ જોયો. એની સાથે રાઉલ્ટના નિયમથી બીજા પ્રશ્નો જે છે આદર્શ દ્રાવણ એટલે કે જે રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન કરે છે, બિન આદર્શ દ્રાવણો એટલે કે જે રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન નથી કરતા તેના વિશે અભ્યાસ કર્યો. તેમાંથી ધન વિચલન એટલે કે રાઉલ્ટના નિયમથી વધુ દબાણ દર્શાવે તેને ધન વિચલન અને રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ મળવું જોઈએ એના કરતાં ઓછું દબાણ દર્શાવે તેને ઋણ વિચલન એના વિશે અભ્યાસ કર્યો. અને એ જે વિચલનો છે એમાંથી મહત્તમ ઉત્કલન એઝિયોટ્રોપ અને નિમ્નતમ ઉત્કલન એઝિયોટ્રોપની આપણે ચર્ચા કરી. આ એપિસોડમાં આજે આપણે થિયરી ભણ્યા છીએ એના જે સૂત્રો છે એના ઉપર આધારિત દાખલાઓનો અભ્યાસ કરીશું, જેમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નોનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો આપ ધ્યાનથી નિહાળો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો લખાણ સંબંધિત પહેલા પ્રશ્ન આપણે જોઈ લઈએ કે 350 કેલ્વિન તાપમાને શુદ્ધ પ્રવાહી A અને B ના બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે 450 અને 700 મિલીમીટર મર્ક્યુરી પ્રેશર છે. જો કુલ બાષ્પ દબાણ 600 મિલીમીટર મર્ક્યુરી હોય તો પ્રવાહી મિશ્રણનું સંગઠન શોધો, વળી બાષ્પ કલાનું સંગઠન પણ શોધો. અહીંયા જે દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દાખલાની રકમ તમે ધ્યાનથી વાંચી. આ રકમની અંદર તમને 2 ઘટકો આપેલા છે, એમના બાષ્પ દબાણ આપેલા છે અને કુલ દબાણ પણ આપેલું છે. અને સંગઠન શોધો એટલે તમને પહેલો પ્રશ્ન થાય કે સંગઠન એટલે શું શોધવાનું છે. તો સંગઠન એટલે કે બાષ્પ કલાના મોલ અંશ અને વાયુ અવસ્થામાં કે બાષ્પની અન્ય અવસ્થામાં મોલ અંશ એટલે કે x1 અને x2 અને y1 અને y2 શોધવાના છે. તો આપણે જ્યારે બંને પ્રવાહી હોય ત્યારે રાઉલ્ટનો જે પ્રથમ નિયમ છે એનું સૂત્ર જે છે P કુલ બરાબર P01 ઇન્ટુ x1 વત્તા P02 ઇન્ટુ x2 નો ઉપયોગ કરી શકાય. અને ત્યારબાદ y1 અને y2ના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી બાષ્પ કલાના સંગઠન એટલે કે મોલ અંશ શોધી શકાય. એટલે ટૂંકમાં યાદ રાખો કે સંગઠન શોધો એટલે કે મોલ અંશ શોધવાના છે. તો આપણે જોઈએ, સૌ પ્રથમ તમારી પાસે અહીંયા ટેમ્પરેચર આપેલું છે 350 કેલ્વિન. અહીં પ્રવાહી A નું બાષ્પ દબાણ P0A લઈશું 450 મિલીમીટર એટલે કે 450 મિલીમીટર અને પ્રવાહી B એનું બાષ્પ દબાણ P0B 700 મિલીમીટર આપેલું છે. અને તમારો પ્રશ્ન જે છે XA XB અને YA YB એટલે કે બાષ્પ અવસ્થાના મોલ અંશ એટલે કે સંગઠન શોધો. અને કુલ દબાણ 600 મિલીમીટર મર્ક્યુરી પ્રેશર આપેલું છે. તો આપણે મેં તમને કહ્યું એ સૂત્ર પ્રમાણે કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ P કુલ બરાબર P0A ઇન્ટુ XA વત્તા P0B ઇન્ટુ XB. હવે આપણી પાસે XA અને XB એક પણ નથી, તો આપણે બીજું એક સૂત્ર જે XB બરાબર 1 માઇનસ XA નો ઉપયોગ કરીશું. હવે સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈએ તો P કુલ 600 મિલીમીટર આપેલું છે એટલે કે ડાબી બાજુ 600 બરાબર ચલો P0A 450 450 ઇન્ટુ XA વત્તા 700 કૌંસમાં x2ની જગ્યાએ xbની જગ્યાએ 1 માઇનસ XA લખીશું. હવે એનું સાદરૂપ આપીશું 600 બરાબર 450 XA વત્તા 700 કૌંસમાં ગુણાશે, પરિણામે 700 ઓછા 700 XA થશે. હવે એનું સાદરૂપ આપીએ તો આ જે 450 XA છે એમાંથી 700 XA દૂર કરીએ
એટલે 600 બરાબર 700 ઓછા 250 XA. હવે આ 700 અહીંયા રાખીએ અને 600 આ બાજુ લઈ જઈએ એટલે પ્લસના શું થઈ જશે માઇનસ, અને માઇનસ 250 XA સામે લઈ જઈએ એટલે માઇનસના શું થઈ જશે પ્લસ, એટલે 250 XA બરાબર 700 ઓછા 600. માટે આપણો પહેલો જવાબ આવશે XA બરાબર 100 ભાગ્યા 250 એટલે કે 0.4. હવે XB શોધવા માટે બીજું સૂત્ર છે XB બરાબર 1 માઇનસ XA એટલે કે 1 માઇનસ 0.4 એટલે XB બરાબર 0.6. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી એક વસ્તુ છે PA બરાબર YA ઇન્ટુ P કુલ, એટલે હવે આપણે બીજું સંગઠન કે બાષ્પ કલાના મોલ અંશ પણ શોધવાના છે તમારે. એટલે આ બે સૂત્રો PB બરાબર YB વત્તા ઇન્ટુ P કુલ, આ બે સૂત્રોનો ઉપયોગ થશે. હવે આપણી પાસે PA અને PB હોવા જોઈએ તો તમને YA અને YB મળી શકે. એટલા માટે સૌપ્રથમ આપણે PA શોધવા માટે બીજું એક સૂત્ર PA બરાબર P0A ઇન્ટુ XA રાઉલ્ટના નિયમનું સૂત્ર છે. એટલે કે P0A તમારી પાસે 450 છે, આપણે XA અત્યારે શોધ્યા એ 0.4 છે, માટે PAનું મૂલ્ય મળશે 180 મિલીમીટર. એ જ રીતે PB બરાબર P0B ઇન્ટુ XB, P0B આપણી પાસે 700 મિલીમીટર છે, એની સાથે એના મોલ અંશ 0.6 ગુણીશું એટલે એનું દબાણ મળશે 420 મિલીમીટર. હવે બાષ્પ અવસ્થાના મોલ અંશ YA બરાબર PA છેદમાં P કુલ એટલે કે 180 ભાગ્યા 160 600 બરાબર 180 ભાગ્યા 600 બરાબર 0.3 એ તમારા YA મળશે. એ જ રીતે YB બરાબર PB છેદમાં P કુલ એટલે કે 420 ભાગ્યા 600 બરાબર 0.7 એ તમારા YB. આમ ટૂંકમાં આપણે સંગઠન પ્રવાહી મિશ્રણનું સંગઠન XA-XB અને બાષ્પ કલાનું સંગઠન YA-YB શોધ્યું. એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પછીનો જે ટોપિક છે 2.6 જેને આપણે ધ્યાનથી જોઈએ. 2.6 સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો અને મોલર દરનું નિર્ધારણ, કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જે આપણો ટોપિક છે કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી એટલે કે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો. વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 પ્રકારના સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો જોવા મળે છે. સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ એટલે શું, તો પહેલાં એ શબ્દને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો કોઈ પણ દ્રાવણ હોય, ઘન દ્રાવણ, પ્રવાહી દ્રાવણ, વાયુ દ્રાવણ, તો એ દ્રાવણ જે છે એની અંદર દ્રાવ્ય ઓગાળીને બનાવેલું છે. આ દ્રાવણ જે છે એની સાથે ઘણા બધા ગુણધર્મો જોડાયેલા છે, જેમ કે બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો, ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન, ઠાર બિંદુ અવનયન અને અભિસરણ દબાણમાં ફેરફાર. આ ચારે ચાર ગુણધર્મ જે દ્રાવણના ગુણધર્મો છે, આ ગુણધર્મનો આધાર એમાં ઓગળેલા દ્રાવ્ય કણોની સંખ્યા ઉપર રહેલો છે. એટલે કે સાંદ્રતા, જેટલો દ્રાવ્ય કણોની સંખ્યા વધે એટલી સાંદ્રતા વધે. પરિણામે આ ચારે ચાર જે ગુણધર્મ દ્રાવણના છે એમાં ફેરફાર થશે. ટૂંકમાં આપણે કહીએ કે દ્રાવણના આ જે ગુણધર્મો છે, ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન, ઠાર બિંદુ અવનયન, અભિસરણ દબાણ, બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો, એ ઓગળેલા દ્રાવ્યના મોલ અંશ સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે કે સંખ્યા સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે કે સાંદ્રતા સાથે સંકળાયેલા છે. માટે આવા ગુણધર્મને સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો તરીકે ઓળખવા જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો અહીંયા શબ્દ આવે છે સંખ્યા, એટલે કે કોની સંખ્યા? દ્રાવ્ય કણોની સંખ્યા. જેટલી સંખ્યા વધે અથવા ઘટે એ રીતે ગુણધર્મોમાં પણ ફેરફાર થાય. દાખલા તરીકે એક વ્યવહારિક ઉદાહરણ આપું કે આપણે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 100 ડિગ્રી છે, પણ જો એમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ તો એના ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થાય છે. એ જ રીતે ઉનાળાની સિઝનમાં જે
ગુલ્ફી વેચે છે વ્યક્તિઓ, એમની ગુલ્ફી આખો દિવસ સારી રહે છે. શા માટે? આપણે ઘરે ફ્રીઝરમાં મૂકીએ તો એવી નથી રહેતી. કારણ શું? તો એ એમની જે એનું જે બીબું હોય છે, એમાં જે માવો ભરેલો હોય છે કે દૂધ ભરેલું હોય છે, એની આજુબાજુ જે બરફ છે એની અંદર મીઠું નાખે છે. એ મીઠું નાખવાથી બરફનું ઠાર બિંદુ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે જશે. પરિણામે ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો થયો અને પરિણામે વધારે ઠાર બિંદુ, નીચું ઠાર બિંદુ મળવાથી એ સારી ક્વોલિટીની રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ દ્રાવણના જે 4 ગુણધર્મ જે છે, બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો, ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન, ઠાર બિંદુ અવનયન અને અભિસરણ દબાણ, જેને આપણે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અત્યારે આપણે એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ એનો શબ્દનો અર્થ તમને હું અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, તો ધ્યાનથી સમજો. અહીંયા જે શબ્દ વાપરેલો છે કોલિગેટિવ, એના 2 ભાગ પાડ્યા છે. કો એટલે એક સાથે અને લીગર એટલે કે બાંધવું, એક સાથે બાંધવું. દ્રાવણના ઘણા ગુણધર્મો જેવા કે બાષ્પ દબાણના ઘટાડા સાથે સંકળાયેલા ગુણધર્મો, એમાં પહેલો ગુણધર્મ જે છે દ્રાવકના બાષ્પ દબાણનો સાપેક્ષ ઘટાડો એટલે કે ડેલ્ટા P બરાબર P01 માઇનસ P1. બીજો છે દ્રાવકના ઠાર બિંદુનું અવનયન એટલે કે ડેલ્ટા TF. ત્રીજો ગુણધર્મ છે દ્રાવકના ઉત્કલન બિંદુમાં ઉન્નયન એટલે કે ડેલ્ટા TB. અને ચોથો ગુણધર્મ છે દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ એટલે કે પરાસરણ દબાણ પાય. આ બધા જ ગુણધર્મ દ્રાવણમાં રહેલા કણોની સંખ્યા તથા દ્રાવ્ય કણની સંખ્યા પર આધારિત છે, નહીં કે સ્વભાવ પર. માટે આવા ગુણધર્મને સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ કહે છે. ટૂંકમાં દ્રાવણના કેટલાક ગુણધર્મો જેવા કે ડેલ્ટા P એટલે કે બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો, ડેલ્ટા TB એટલે કે ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન, ડેલ્ટા TF એટલે કે ઠાર બિંદુ અવનયન અને પાઈ એટલે અભિસરણ દબાણ વગેરે દ્રાવ્ય કણોની સંખ્યા પર આધાર રાખે છે. માટે આવી સંખ્યા પર આધાર રાખતા ગુણધર્મોને સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ કહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ તમારી નોટમાં આ લખી લેશો. હવે એના આધારિત બીજો એક ટોપિક છે, એમાં 2.6.1 પાઠ્યપુસ્તક બાષ્પ દબાણમાં સાપેક્ષ ઘટાડો, એટલે આપણે જે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ જોયા એમાંનો પહેલો ગુણધર્મ કે બાષ્પ દબાણનો સાપેક્ષ ઘટાડો અને મોલર દરનું નિર્ધારણ. તો સૌપ્રથમ બાષ્પ દબાણનો સાપેક્ષ ઘટાડો કેવી રીતે માપી શકાય? તો રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ, આપણે અગાઉ રાઉલ્ટનો નિયમ ભણ્યા કે બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો ફક્ત દ્રાવ્ય કણોની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે અને તેમની ઓળખથી સ્વતંત્ર હોય છે. દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ P1 બરાબર P01 ઇન્ટુ X1 કહી શકાય. હવે ડેલ્ટા P એટલે કે બાષ્પ દબાણનો ફેરફાર બરાબર P01 માઇનસ P1 એટલે કે વધુ દબાણમાંથી ઓછું દબાણ બાદ કરીશું. આ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ છે, આ શુદ્ધ દ્રાવકનું, અને આ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ છે. આની બાદબાકી કરવાથી ડેલ્ટા P મળશે. માટે ડેલ્ટા P બરાબર P01 માઇનસ P1. હવે આ જે કિંમત છે સમીકરણ 1ની કિંમત, આ કિંમત આપણે આ P1ની જગ્યાએ મૂકી દઈશું. માટે આપણું નવું સૂત્ર આવશે ડેલ્ટા P1 બરાબર P01 માઇનસ P01 ઇન્ટુ X1. હવે એનું સાદુરૂપ આલીએ, બંનેમાંથી P01 કોમન કાઢી લઈએ. માટે નવું સૂત્ર બનશે P01 ઇન્ટુ 1 માઇનસ X1. હવે 1 માઇનસ X1ની કિંમત તમે જાણો છો કે 1 માઇનસ X1 બરાબર X2 લખી શકાય. માટે નવું સૂત્ર આવશે P01 ઇન્ટુ X2. હવે આ સૂત્રને
P01 વડે ભાગીશું તો આ ડેલ્ટા P1 ને P01 વડે ભાગીશું. ડેલ્ટા P1 અપોન P01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P01 માઇનસ P1 અપોન P01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જે છેલ્લું સમીકરણ આવ્યું એને પણ P01 વડે ભાગીશું એટલે કે P01 ઇન્ટુ x2 અપોન P01. હવે આ P01 ઉડી જશે, કેન્સલ થશે, પરિણામે આપણું સૂત્ર આવશે P01 માઇનસ P1 અપોન P01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2. હવે તમે જાણો છો કે x2 એટલે એના મોલ અંશ, તો મોલ અંશ બરાબર ઘટકના મોલ ભાગ્યા કુલ મોલ, એટલે કે x2 બરાબર n2 અપોન n1 પ્લસ n2 લેતા આપણું નવું સૂત્ર મળશે P01 માઇનસ P1 અપોન P01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 અપોન n1 પ્લસ n2. હવે આ સમીકરણને નવા સ્વરૂપમાં ફેરવી શકાય તો એના માટે છેદમાં રહેલો દ્રાવ્ય ખૂબ જ ઓછો હોય છે, માટે n2 ઇઝ લેસ દેન n1 હોવાથી જો n2 ને છેદમાં માત્ર છેદમાં અવગણીએ તો નવું સૂત્ર આ પ્રમાણે મળશે કે P01 માઇનસ P1 અપોન P01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 અપોન n1. વળી આપણે જાણીએ છીએ કે n2 અને n1 શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મોલ છે, માટે મોલ બરાબર વજન ભાગ્યા અણુભાર. તો આ n2 ની જગ્યાએ n2 બરાબર W2 છેદમાં m2 મૂકી દઈએ અને n1 ની જગ્યાએ W1 અપોન m1 મૂકી દઈએ તો આપણને નવું સૂત્ર મળશે P01 માઇનસ P1 અપોન P01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 અપોન n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ W2 ઇન્ટુ m1 અપોન m2 ઇન્ટુ W1. એવો જ બીજો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ જેને આપણે 2.6.2 મુદ્દો ચોપડીમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ છે, ઉત્કલન બિંદુનું ઉન્નયન, જેને ડેલ્ટા ટીબી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે તાપમાને પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ વાતાવરણના દબાણ જેટલું થાય તે તાપમાનને તે પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઘરમાં પાણી ઉકાળીએ છીએ તો પાણી કયા તાપમાને ઉકળે છે? તમે જાણો છો 100 ડિગ્રી તાપમાને ઉકળે છે. તો પાણી ઉકળે છે શા માટે? 100 ડિગ્રી જ કેમ ઉકળ્યું? આ પ્રશ્ન થાય, એને ઉત્કલન બિંદુ કહીએ છીએ. તો ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન આપણે બીજો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે કે ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો કરી શકાય. તો જો કોઈ દ્રાવ્ય ઉમેરીએ અંદર તો ઉત્કલન બિંદુમાં હંમેશા ઉન્નયન થશે. ઉત્કલન બિંદુ કોને કહેવાય? તો પાણીની જે સપાટી છે એની અંદર જે પાણીના કણો રહેલા છે એ જ્યારે બાષ્પમાં ફેરવાઈને બહાર આવશે ત્યારે એને ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. પણ એ બહાર આવવા માટે એને શું કરવું પડશે કે વાતાવરણનું જે દબાણ છે, એક વાતાવરણ આપણી ઉપર જે ખાસું બધું દબાણ છે, એ દબાણનો જે અવરોધ છે તોડીને એને બહાર આવવું પડશે. એટલા માટે એ 100 ડિગ્રી સુધી જ્યારે તાપમાન આપીએ ત્યારે એ સપાટી તોડીને બહાર આવે છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે પ્રવાહી અવસ્થા અને બાષ્પ અવસ્થા વચ્ચે જ્યારે સંતુલન સ્થપાશે તે તાપમાનને તેનું ઉત્કલન બિંદુ કહેવામાં આવે છે. અને અંદર કંઈ દ્રાવ્ય ઉમેરવામાં આવે તો ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો થાય છે એમ કહી શકાય. અને એને આપણે ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન કહીએ છીએ, જે આપણો બીજા નંબરનો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે ધ્યાનથી પહેલાં ફરી એકવાર ઉત્કલન બિંદુ કોને કહેવાય મેં તમને સમજાવ્યું. જે તાપમાને પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ વાતાવરણના દબાણ જેટલું થાય તે તાપમાનને તે પ્રવાહીનું ઉત્કલન બિંદુ કહે છે. શુદ્ધ દ્રાવક એટલે કે પાણી, એના કરતાં તેમાંથી બનાવેલા દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ હંમેશા ઊંચું હોય છે. શુદ્ધ દ્રાવક કરતાં તેમાંથી બનાવેલા દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ હંમેશા ઊંચું થશે. એટલે કે ડેલ્ટા ટીબી બરાબર ટીબી માઇનસ ટીબી0. હવે હું તમને આલેખમાં સમજાવું, બરાબર ધ્યાનથી આલેખ જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર ધ્યાનથી આલેખ જોવાનો છે. એક્સ અક્ષ ઉપર કેલ્વિન તાપમાન છે અને જે વાય અક્ષ છે એની ઉપર બાષ્પ દબાણ લેવાનું છે. તો આ જે બાષ્પ દબાણ જે છે
તમે જુઓ પહેલાં આ પોઈન્ટને ધ્યાનમાં લો કે આ પોઈન્ટ જે છે દ્રાવક દર્શાવે છે. દ્રાવકનું જે બાષ્પ દબાણ છે એને P01 કહીશું અને એનું જે ઉત્કલન બિંદુ છે એને T0B કહેવાય. હવે એમાં કંઈ પણ ઉમેરીએ એટલે શું થશે? દ્રાવ્ય અને દ્રાવક વચ્ચે આકર્ષણ થશે અને પરિણામે આ જે છે બાષ્પ દબાણમાં ઘટાડો થશે એટલે બાષ્પ દબાણ નીચે જશે. એટલે હવે આપણે શું કરવું પડશે? આ જે દ્રાવણ બન્યું એને વધારે તાપમાન તરફ લઈ જવું પડશે એટલે વધારે ઉકાળવું પડશે અને પરિણામે ફરી પાછું બાષ્પ દબાણ એક વાતાવરણ થાય ત્યારે એને વેપરમાં ફેરવી શકાય. એટલે એનું જે ઉત્કલન બિંદુ છે દ્રાવણનું એને TB કહીશું. એટલે શુદ્ધ દ્રાવક કરતાં તેમાંથી બનાવેલા દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ ઊંચું હોય છે અને આ જે ફેરફાર છે એને આપણે ડેલ્ટા TB તરીકે ઓળખીએ છીએ. માટે ડેલ્ટા TB બરાબર TB માઇનસ TB0. હંમેશા યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોટા અંકમાંથી નાનો અંક બાદ કરવાનો છે એટલે કે વધારે તાપમાનમાંથી ઓછું તાપમાન બાદ કરવાનું છે. એટલે કે ડેલ્ટા TB બરાબર ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન બરાબર TB માઇનસ TB0. વળી ડેલ્ટા TB એ કોની ઉપર આધાર રાખે છે? તો દ્રાવ્ય કણોની મોલાલિટી પર આધાર રાખે છે. એટલે કે ડેલ્ટા TB ચલે છે m. માટે ડેલ્ટા TB બરાબર KB ઇન્ટુ m, જ્યાં KB મોલલ ઉન્નયન અચળાંક છે અથવા એને કવથનાંક અચળાંક ચોપડીમાં લખેલ છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં આ શબ્દો યાદ રાખવાના છે અને એ જ પ્રમાણે પરીક્ષામાં લખતા શીખવાનું છે. અને આ જે KB છે એનો એકમ કેલ્વિન, કિલોગ્રામ, મોલ ઇન્વર્સ છે. આ પણ પરીક્ષામાં પ્રશ્ન સ્વરૂપે પૂછી શકાય કે કવથનાંક અચળાંકનો એકમ જણાવો અથવા મોલલ ઉન્નયન અચળાંકનો એકમ જણાવો. હવે આપણે આપણું જે આ સૂત્ર છે ડેલ્ટા TB બરાબર KB ઇન્ટુ m, હવે મોલાલિટીની જગ્યાએ આપણે મોલાલિટી બરાબર W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન M2 ઇન્ટુ W1 સૂત્ર મૂકીશું. માટે આ જે mની જગ્યાએ આ કિંમત મૂકી દઈએ તો આપણું નવું સૂત્ર આપણને મળશે ડેલ્ટા TB બરાબર KB ઇન્ટુ W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન M2 ઇન્ટુ W1. હવે આપણો જે મુખ્ય હેતુ છે અણુભાર શોધવાનો, માટે M2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો M2 બરાબર KB ઇન્ટુ W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન ડેલ્ટા TB ઇન્ટુ W1. આ ઉપરાંત બીજું એક સૂત્ર આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ છે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. મોલલ ઉન્નયન અચળાંક KB બરાબર R ઇન્ટુ M1 ઇન્ટુ TB સ્ક્વેર અપોન 1000 ઇન્ટુ ડેલ્ટા H વેપર H. એટલે કે જ્યાં R અને M વાયુ અચળાંક અને દ્રાવ્યનું અણુભાર છે, TB દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ છે અને ડેલ્ટા H વેપર એ બાષ્પાયન એન્થાલ્પી છે. આ ઉપરાંત આપણું જે મુખ્ય સૂત્ર છે એમાં ડેલ્ટા TB ને ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન કહીશું, KB ને મોલલ ઉન્નયન અચળાંક કહીશું, W2 ને દ્રાવ્યનો અણુભાર કહીશું, M2 ને W2 ને દ્રાવ્યનું દળ કહીશું, M2 ને દ્રાવ્યનો અણુભાર કહીશું, W1 ને દ્રાવકનું દળ કહીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આ થિયરી જે છે એને તમે ફરી એકવાર ઉપર છલ્લી જોઈ લો. પરીક્ષામાં આ રીતે પ્રશ્ન આવી શકે છે કે ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન સમજાવો. તો ફરી પહેલાં એની વ્યાખ્યા લખીશું આપણે ઉત્કલન બિંદુની, ત્યારબાદ ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન સમજાવીશું, એનો ગ્રાફ દોરીશું, આલેખ દોરીશું, એનું સૂત્ર લખીશું અને એની તારવણી કરીશું. એટલે આ પ્રશ્નની અંદર જે દાખલા માટે આ જે સૂત્ર છે એનો ખાસ ઉપયોગ કરીશું આપણે. આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું અને એમાં આવતા જે પદો છે એને પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. એ જ રીતે ત્રીજો આપણો ગુણધર્મ છે જેને આપણે ઠાર બિંદુ અવનયન કહીએ છીએ. ત્રીજો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ ઠાર બિંદુ અવનયન. મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું કે ભાઈ પાણીમાં મીઠું નાખીએ તો ઉત્કલન બિંદુ વધે, પણ એ જ પાણીમાં જો મીઠું નાખીને ઠંડુ કરીએ તો ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો થશે. એ ઠાર બિંદુના ઘટાડાને અવનયન કહીએ છીએ આપણે.
જેને આપણે ડેલ્ટા TF તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે આપણે ઠાર બિંદુ અવનયન એ ત્રીજો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે પાઠ્યપુસ્તકમાં મુદ્દા નંબર 2.6.3. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાથે સાથે તમારે પુસ્તક પણ ખુલ્લું રાખવાનું અને જોતા જવાનું છે. તો જુઓ, પહેલાં પહેલું ઠાર બિંદુ કોને કહેવાય? તો આપણો જે ત્રીજો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે ઠાર બિંદુ અવનયન. તો આપણે સમજીએ ઠાર બિંદુ કોને કહેવાય. તો પાણી આપણે ફ્રીઝરમાં મૂકીએ છીએ તો થોડા સમય પછી બરફ બને છે. બરફ જે બને એ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન ધરાવે છે. બરફ ઘન અવસ્થા છે અને પાણી પ્રવાહી અવસ્થા છે. આ બંને અવસ્થા જ્યારે સંતુલન પામે છે એ તાપમાનને આપણે ઠાર બિંદુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે પ્રવાહીની અવસ્થા અને એની ઘન અવસ્થા વચ્ચેનું જે સંતુલન જે તાપમાને સ્થપાય છે તે તાપમાનને તે પ્રવાહીનું ઠાર બિંદુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એમાં કંઈ પણ વસ્તુ ઉમેરીએ એટલે એના ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો થશે. ઠાર બિંદુ નીચું જશે. 0 ડિગ્રી છે એની જગ્યાએ -1, -2, -3 એમ ઠાર બિંદુ ઘટતું જશે, જેને આપણે ઠાર બિંદુ અવનયન તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ આપણે ડેલ્ટા TBનું સૂત્ર મેળવ્યું તે જ પ્રમાણે ડેલ્ટા TFનું સૂત્ર મેળવવાનું છે. સૂત્ર એનું એ જ રહેશે, માત્ર જ્યાં B આવે છે બોઇલિંગ પોઈન્ટ એની જગ્યાએ F આવશે. એને ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એટલે કે ઠાર બિંદુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે તમે જે ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયનનું સૂત્ર છે એનું એ જ સૂત્ર ઠાર બિંદુમાં આવશે. ફક્ત ત્યાં આગળ જ્યાં B છે ત્યાં F લખવાનો, જે ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ તરીકે લખીએ છીએ. તો આપણે એને જોઈ લઈએ અને એનો લખતા રહીશું અને સાથે સાથે પુસ્તકનો પણ અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, તો ત્રીજો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે ઠાર બિંદુનું અવનયન. જે તાપમાને મેં તમને કહ્યું તે પ્રમાણે જે તાપમાને પદાર્થનું તેની પ્રવાહી અવસ્થા જે બાષ્પ દબાણ ધરાવતું હોય તે જ ઘન કલામાં બાષ્પ દબાણ થાય તો તેને ઠાર બિંદુ કહે છે. ફરી એકવાર, જે તાપમાને પદાર્થનું તેની પ્રવાહી અવસ્થાનું બાષ્પ દબાણ અને ઘન કલાના બાષ્પ દબાણને બરાબર થાય તેને ઠાર બિંદુ કહે છે. સૌપ્રથમ એનો આલેખ જોઈ લો. એ પરીક્ષામાં દોરવાના માર્ક હોય છે. તો એક્સ અક્ષ ઉપર તમારે કેલ્વિન તાપમાન લેવાનું છે, વાય અક્ષ ઉપર તમારે બાષ્પ દબાણ લેવાનું છે. એક્સ અક્ષ ઉપર પહેલું જે દ્રાવક છે એનું જે ઠાર બિંદુ છે એને TF0 કહીશું, અને એમાં કંઈ પણ ઉમેરવાથી જે દ્રાવણ બનશે એનું ઠાર બિંદુ નીચું જશે એને TF કહીશું. માટે એનો જે ફેરફાર છે ડેલ્ટા TF એનું સૂત્ર સૌ પ્રથમ આપણને મળશે ડેલ્ટા TF બરાબર મોટામાંથી નાનું બાદ કરીશું, એટલે કે વધુ ઠાર બિંદુમાંથી ઓછું ઠાર બિંદુ બાદ કરીશું, એટલે કે TF0 - TF. આ સૂત્ર જે છે એને ડેલ્ટા TF તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણો જે મુખ્ય મુદ્દો જે છે કે ઠાર બિંદુનો જે ઘટાડો થયો ડેલ્ટા TF એ કોની ઉપર આધાર રાખે છે? તો ઓગળેલા દ્રાવ્યની મોલાલિટી પર આધાર રાખે છે. એટલે જેટલો દ્રાવ્ય વધારે ઓગાળો એટલું ઠાર બિંદુ વધારે નીચું જશે. માટે ડેલ્ટા TF ચલે છે મોલાલિટી. માટે ડેલ્ટા TF બરાબર KF ઇન્ટુ મોલાલિટી, જ્યાં KF સપ્રમાણતા અચળાંક છે. હવે મોલાલિટીની તમારી પાસે વ્યાખ્યા અને સૂત્ર છે. તો એ સૂત્ર મોલાલિટી બરાબર W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન M2 ઇન્ટુ W1 કિંમત મૂકી દઈએ તો આપણું નવું સૂત્ર મળશે ડેલ્ટા TF બરાબર KF ઇન્ટુ W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન M2 ઇન્ટુ W1. આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અજ્ઞાત પદાર્થ M2 એનો અણુભાર શોધી શકાય. માટે M2 બરાબર KF ઇન્ટુ W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન M2 ઇન્ટુ W1, જ્યાં M2 બરાબર દ્રાવ્યનો અણુભાર, KF બરાબર મોલલ અવનયન અચળાંક જેનો એકમ છે કેલ્વિન કિલોગ્રામ મોલ ઇન્વર્સ, જે ઠાર બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ બંનેનો સમાન એકમ છે. W2 દ્રાવ્યનું વજન છે, W1 દ્રાવ્યનું વજન અથવા દળ કહી શકાય. આ ઉપરાંત અન્ય એક સૂત્ર
જે પુસ્તકમાં આપેલું છે જાણકારી માટે નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખવાનું છે, એનો પણ દાખલો બનાવીને મૂકી શકે છે. તો KF બરાબર R ઇન્ટુ M1 ઇન્ટુ TF સ્ક્વેર અપોન 1000 ઇન્ટુ ડેલ્ટા H ફ્યુઝન એટલે કે ગલન, જ્યાં R બરાબર વાયુ અચળાંક છે, M1 બરાબર આણ્વીય દળ છે, TF બરાબર ઠાર બિંદુ છે અને ડેલ્ટા H ફ્યુઝન બરાબર દ્રાવકની ગલન એન્થાલ્પી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખી થિયરી તમે હવે ધ્યાનથી જોઈ લો અને તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત લખી લેશો. પરિણામે તમે પરીક્ષામાં ઝડપથી રિવિઝન કરી શકો. મેં જેટલું બને એટલું શોર્ટમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેથી તમે ઝડપી પુનરાવર્તન કરી શકો. હવે જે અગત્યનો ટોપિક, ચોથો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ, જેને આપણે અભિસરણ કહીએ છીએ, એટલે કે પરાસરણ કહીએ છીએ અથવા અભિસરણ દબાણ કહીએ છીએ. તો એના માટે સૌપ્રથમ તમને હું એક વિડીયો બતાવીશ, તમે ધ્યાનથી જુઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપે આ વિડીયોમાં નિહાળ્યું કે સૌપ્રથમ એક ઈંડું છે, એને મીઠાના અથવા ખાંડના સાંદ્ર દ્રાવણમાં મૂક્યું છે, તો ધીમે ધીમે એ ચીમડાઈ જાય છે. એવું જ આપણે દ્રાક્ષ માટે કરી શકીએ કે આપણી કોઈ દ્રાક્ષ હોય, લીલી દ્રાક્ષ, એને મીઠાના અથવા ખાંડના દ્રાવણમાં મૂકી રાખો તો એ ચીમડાઈ જશે. અને એ જ દ્રાક્ષને જો ચોખ્ખા પાણીમાં એટલે કે શુદ્ધ પાણીમાં મૂકી દઈએ તો ફરી પાછી ફૂલશે. એ જ રીતે આપણા ઘરમાં જ્યારે અથાણાની સિઝન હોય છે ત્યારે અથાણું નાખવા માટે કેરીના કટકા કરી અને એને મીઠાના દ્રાવણમાં એટલે કે બ્રાઇન વોટરમાં મૂકી રાખવામાં આવે છે 2-3 દિવસ. પરિણામે સંકોચાઈ જાય છે. આ ઉપરાંત જ્યારે ફૂલો કરમાઈ ગયા હોય અને એ કરમાયેલા ફૂલને જો પાણીમાં મૂકવામાં આવે તો ફરી પાછા એ તાજા બની જાય છે. તો આ ઘટના અભિસરણની ઘટના છે અને આપણો ચોથા નંબરનો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે. તો આપણે જોયું કે પાણી અંદર પ્રવેશ કરે છે તો એને અભિસરણ કહીએ છીએ. હવે એ જે ઈંડું છે, દ્રાક્ષ છે, એની જે સપાટી છે અર્ધપારગમ્ય છે. પરિણામે ઓછી સાંદ્રતાથી વધુ સાંદ્રતા તરફ પાણીનો પ્રવાહ થયો. તમે સહીનું ટીપું પાણીમાં નાખો તો ધીમે ધીમે સહી પ્રસરશે, એને પ્રસરણ કહેવાય. એમાં શું થયું, વધુ સાંદ્રતા જ્યાં સહીનું ટીપું હતું ત્યાંથી ઓછી સાંદ્રતા તરફ ગતિ કરે છે, જેને પ્રસરણ કહેવાય. અહીંયા ઊંધું થશે, ઓછી સાંદ્રતાથી વધુ સાંદ્રતા તરફ જ્યારે દ્રાવકનો પ્રવાહ થાય તેને અભિસરણ કહે છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રસરણ એટલે વધુ સાંદ્રતાથી ઓછી સાંદ્રતા તરફનું વહન
અને અભિસરણ એટલે ઓછી સાંદ્રતાથી વધુ સાંદ્રતા તરફનું વહન. તો આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અહીંયા તમારા માટે જે સ્લાઇડ બનાવી છે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી પુસ્તકમાં લખાણ લખેલું છે કાચી કેરી અને બ્રાઇન એટલે અથાણા બનાવવા માટે બ્રાઇન એટલે દરિયાનું ખારું પાણી એટલે કે મીઠાવાળું પાણી. આ ઉપરાંત કરમાયેલા ફૂલો ઉપર પાણી છાંટીએ અને લોહીના કોષને જો ક્ષારીય પાણીમાં મૂકી દઈએ તો એ સંકોચાય છે. એ જ રીતે આના માટે શું જવાબદાર છે? તો એની દિવાલ, આ પણ ચોપડીમાં પુસ્તકમાં આપેલો શબ્દ છે. જો અર્ધપારગમ્ય પડદાને, વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાખ્યા બરાબર ધ્યાનથી શીખી લેજો. જો અર્ધપારગમ્ય પડદાને, હવે અર્ધપારગમ્ય પડદો એટલે સેલોફેન, પાર્ચમેન્ટ પેપર, ભૂંડનું મૂત્રાશય અને બટર પેપર, આ બધા અર્ધપારગમ્ય પડદા વડે જો દ્રાવક અને દ્રાવણની વચ્ચે મૂકવામાં આવે તો દ્રાવકના અણુ પડદામાંથી શુદ્ધ દ્રાવકથી દ્રાવણ તરફ વહન પામે છે. આમ દ્રાવકના પ્રવાહીની આ પ્રક્રિયાને અભિસરણ કહે છે. અહીંયા હું તમારા માટે એક આકૃતિ દોરી લાવ્યો છું, તો ધ્યાનથી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ બાયોલોજીનો જીવ વિજ્ઞાનનો એક પ્રયોગ છે. એમાં એક થીસલ ફનેલ છે અને આ થીસલ ફનેલની અંદર ખાંડનું ગુલાબી કલરનું બનાવીને દ્રાવણ ભરેલું છે અને એને અર્ધપારગમ્ય પડદો એટલે કે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન, એસપીએમ શોર્ટ ફોર્મ એમનું શું છે ભાઈ? એસપીએમ, જે સેલોફેન, પાર્ચમેન્ટ પેપર અથવા Cu2 FeCN6 નો બનેલો પડદો છે, એના વડે અહીંયા ઢાંકી દીધો છે. હવે એને પાણીમાં ડુબાડીશું અને થોડા સમય પછી નિરીક્ષણ કરતા આ સપાટી ઉપર ગયેલી જણાય છે. આમ અર્ધપારગમ્ય પડદાને લીધે દ્રાવકનો સ્વયંભૂ પ્રવાહ દ્રાવકથી દ્રાવણ તરફ જાય છે, એટલે કે ઓછી સાંદ્રતાથી વધુ સાંદ્રતા તરફ ગતિ કરે છે, જેને અભિસરણ કહે છે. હવે બીજી એક આકૃતિ તમારી પુસ્તકની અંદર આપેલી છે. એમાં એ જ વસ્તુ દર્શાવેલી છે કે એક બાજુ દ્રાવક છે, એક બાજુ દ્રાવણ છે અને વચ્ચે અર્ધપારગમ્ય પડદો મૂકેલો છે. અને જો અહીંયા સ્વયંભૂ પ્રવાહ દ્રાવકનો દ્રાવણ તરફ થશે, તમે જાણો છો ઓછી સાંદ્રતાથી દ્રાવકનો પ્રવાહ વધુ સાંદ્રતા તરફ થાય અને અભિસરણ કહેવાય. હવે આ જે અભિસરણ ઘટના શરૂ થઈ સ્વયંભૂ, એને આપણે એવું દબાણ આપીએ દ્રાવણ બાજુ, આ વધારાનું જે દબાણ આપીશું પિસ્ટન વડે, પરિણામે આ ઘટના જો અટકી પડે એટલે કે આ જે પ્રવાહ રોકાઈ જાય, આ દબાણને અભિસરણ દબાણ કહે છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા બે કોન્સેપ્ટ જોવાના છે. પહેલો કોન્સેપ્ટ જોયો અભિસરણ એટલે શું, અને જે દબાણે અભિસરણ અટકે તેને અભિસરણ દબાણ કહીએ છીએ. પરિણામે અભિસરણ દબાણ આપેલા તાપમાને દ્રાવણની મોલારિટી સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. માટે પાઈ બરાબર CRT, આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે C એટલે સાંદ્રતા, સાંદ્રતા બરાબર મોલ પ્રતિ લિટર એટલે કે N/V, માટે પાઈ બરાબર N2/V ઇન્ટુ RT. હવે N2 એટલે મોલ, મોલ બરાબર વજન ભાગ્યા અણુભાર. આ સૂત્રની કિંમત એટલે કે N2 બરાબર W2/M2, આ કિંમત આ સૂત્રમાં N2ની જગ્યાએ મૂકી દઈએ. પરિણામે આપણું નવું સૂત્ર આવશે પાઈ બરાબર W2RT/M2V. માટે V સામે લઈ જઈએ, માટે પાઈ V બરાબર W2RT/M2, માટે M2 બરાબર W2RT/πV. આ પદ્ધતિ ખૂબ જ અગત્યની પદ્ધતિ છે, જેની મદદથી પ્રોટીન, પોલિમર, બૃહદ અણુ એટલે કે મોટા અણુઓના આણ્વીય દળ શોધી શકાય છે. કારણ કે આ પદ્ધતિ શા માટે અગત્યની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? યાદ રાખો, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય કે સૌથી અગત્યની અણુભાર શોધવાની પદ્ધતિ કઈ? તો અભિસરણ દબાણ. કેમ?
કારણ કે ઓરડાના તાપમાને આને વાપરી શકાય છે. બીજું, એના સૂત્રમાં મોલારિટી આવે છે, જ્યારે બાકીના સૂત્રોમાં મોલાલિટીનો ઉપયોગ થાય છે. આ ઉપરાંત જૈવ અણુઓ માટે ટી તાપમાન સ્થાયી હોતું નથી, બદલાતું હોય, છતાં આ પદ્ધતિ વાપરી શકાય છે. અને દ્રાવ્યતા ઓછી હોય તો પણ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જુઓ આ સ્લાઇડ ફરી એકવાર અને તમારી નોંધ પોથીમાં સારી રીતે લખી લેશો અને ફરીથી પુનરાવર્તન એનું કરશો. એટલે આપણો આ ચોથો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ જે છે, અભિસરણ અને અભિસરણ દબાણ અને એના ઉપયોગો, કે શા માટે અભિસરણ દબાણ પદ્ધતિ વધારે ઉપયોગી છે. પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન ખૂબ અગત્યનો છે. તો ઓરડાના તાપમાને વાપરી શકાય, એમાં જોવા મળતા ફેરફારો ખૂબ મોટા હોય, પરિણામે સારી રીતે માપી શકાય. જ્યારે અન્ય પદ્ધતિ જે છે, ઠાર બિંદુ અવનયન, ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન, એમાં મળતા ફેરફારો ખૂબ સૂક્ષ્મ હોય, માપવા મુશ્કેલ હોય, સાધનોની મર્યાદા હોય. જ્યારે આ પદ્ધતિમાં મર્યાદા ઓછી છે, પરિણામે અણુભાર શોધવા, એટલે કે આપણે જે 4 સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ જોયા એ દ્રાવ્યનો અણુભાર શોધવા માટે જ હતા. તો એમાં સૌથી ઉત્તમ પદ્ધતિ અભિસરણ દબાણની છે. હવે એના ઉપર આધારિત બીજો એક પ્રશ્ન પણ છે કે અભિસરણ દબાણ ને અભિસરણ ભણ્યા, હવે એના બીજા એક પ્રશ્ન છે કે સમઅભિસારી દ્રાવણો એટલે શું, જેનો અર્થ આઇસોટોનિક થાય. આપેલા તાપમાને જે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સમાન હોય, એટલે કે અભિસરણ થતું જ ન હોય, તો તેવા દ્રાવણોને સમઅભિસારી કહેવાય. દાખલા તરીકે 0.9% WV NaCl લોહીના કોષનું દ્રાવક નસમાં દાખલ કરી શકાય, કારણ કે સમઅભિસારી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ દ્રાવણ આટલા % વાળું ન હોય તો શું થઈ શકે? આપણા રક્તકણો ફાટી જાય અથવા તો ફૂલી જાય, માટે માણસનું મૃત્યુ થઈ શકે. એટલે સમઅભિસારી દ્રાવણ આપણા લોહી સાથે સમઅભિસારી થાય એવું દ્રાવણ નસમાં ઇન્જેક્શન સ્વરૂપે આપી શકાય. આ ઉપરાંત એના બે બીજા પ્રકાર છે, અતિ અભિસારી અને અલ્પ અભિસારી. અતિ અભિસારી એટલે ક્ષારની સાંદ્રતા 0.9% WV થી વધુ હોય તો અતિ અભિસારી થશે, અને જો ક્ષારની સાંદ્રતા 0.9% વેટ બાય વોલ્યુમથી ઓછી થાય તો એને અલ્પ અભિસારી કહેવાય. આ સમયે કોષ જ્યારે અંદર મૂકેલો છે ત્યારે પાણી કોષની બહાર નીકળશે, એટલે સંકોચાશે, શ્રિંક થશે. અને જો અલ્પ અભિસારીમાં મૂકીશું તો કોષની અંદર પાણી જશે, પરિણામે ફૂલશે. આ ઉપરાંત આંતરકોષીય જગ્યામાં અભિસરણ થશે, અને આ ઘટનાને શોથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સોજા જેવું લાગે તમને. એને અલ્પ અભિસારી, જે લોકો વધારે પડતું મીઠું ખાતા હોય તો શું થાય, પાણી અંદરની તરફ જાય, કોષો ફૂલે, એટલે અમુક વાર સોજા આવી જાય. એટલે વિદ્યાર્થીઓ વધારે પડતું મીઠું ના ખાવું જોઈએ. આ ઉપરાંત હવે આપણો છેલ્લો ટોપિક એમાં છે, અને બીજો એક ટોપિક છે પ્રતિ અભિસરણ, એટલે કે ખારા પાણીનું શુદ્ધિકરણ. દરિયાનું જે ખારું પાણી છે, આપણે ભારત દેશ વિશાળ દરિયા કિનારો ધરાવે છે, એમાં ગુજરાતને પણ સૌથી મોટો દરિયા કિનારો મળેલો છે. અને ભવિષ્યમાં પાણીની અછત થાય તો દરિયાનું પાણી વાપરવું પડશે. હવે દરિયાનું પાણી જે છે એ ખારું હોય, પીવાલાયક ના કહેવાય. ધારો કે દરિયાનું પાણી પીએ તો શું થાય, વિચારો. હમણાં જ આપણે જે વિડીયો જોયો કે એ ખારું પાણી આપણા અંદર જે આંતરડાના કોષો હશે એમાંથી પાણી બહાર ખેંચી લેશે, પરિણામે આંતરડા સંકોચાઈ જશે અને માણસનું મૃત્યુ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું પાણી પી ના શકાય. તો એ ખારા પાણીને શુદ્ધ કરવામાં આવે તો આપણે એને પી શકીએ છીએ. તો એટલા માટે ઘણા દેશો જે ચારે બાજુ દરિયા કિનારાથી ઢંકાયેલા છે, તો એવા દેશોને પાણીની કોઈ નદી ના હોય, જળાશયમાં પણ પાણી ના હોય, તો એ વખતે એમને, દાખલા કે ઇઝરાયલ જેવો દેશ છે, તો કોઈ પણ દેશ જે દરિયા કિનારે હોય કે કોઈ ગામ હોય દરિયા કિનારે, તો એ વખતે આપણે સૌથી અગત્યની પદ્ધતિ પ્રતિપ્રસારણ, એટલે કે રિવર્સ ઓસ્મોસિસ, ખૂબ જ અગત્યની પદ્ધતિ છે. તો એને તમે ધ્યાનથી જુઓ. તો અહીંયા જે સ્લાઇડમાં તમને બતાવ્યું છે એ પ્રતિપ્રસારણનું સાધન બતાવ્યું છે.
એમાં એક બાજુ ક્ષારીય દરિયાનું પાણી ભરેલું છે અને બીજી બાજુ તાજું પાણી બહાર નીકળી રહેલું છે આ રીતે. તો આ કેવી રીતે બન્યું? તો અહીંયા જે વચ્ચે અર્ધપારગમ્ય પડદો સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન જે આપણે સેલ્યુલોઝ એસિટેટનો બનેલો હોય છે એ મૂકેલો છે. હવે અહીંયા પિસ્ટન દ્વારા જ્યારે વધારે દબાણ આપીશું, દરિયાનું ખારું પાણી હોય ને એને વચ્ચે પડદો મૂકીને દબાણ આપવાનું છે, એ દબાણને કારણે ઉલટ અભિસરણ થશે. ઓછી સાંદ્રતાથી વધુ બાજુ જવાને બદલે વધુ સાંદ્રતા તરફથી દ્રાવણ તરફ જશે અને પરિણામે શુદ્ધ પાણી પ્રાપ્ત થશે. આમ જો દ્રાવણની બાજુ પર અભિસરણ દબાણ કરતાં વધારે દબાણ લાગુ પાડવામાં આવે તો અભિસરણની દિશા ઉલટાવી શકાય. માટે શુદ્ધ દ્રાવક દ્રાવણમાંથી અર્ધપારગમ્ય પડદા મારફત બહાર વહેશે. આ ઘટનાને પ્રતિ અથવા પ્રતિ અભિસરણ એટલે કે આરો રિવર્સ ઓસ્મોસિસ કહે છે. દરિયાના પાણીના ક્ષાર દૂર કરવા માટે આ પદ્ધતિ ખૂબ ઉપયોગી છે. ઘણું ઊંચું દબાણ હોવું જરૂરી છે. આ એની મર્યાદા થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓછું દબાણ ના ચાલે, ખૂબ ઊંચું દબાણ આપવું પડશે. આ ઉપરાંત જે પડદો છે એ સેલ્યુલોઝ એસિટેટની ફિલ્મ હશે જે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન એટલે કે SPM તરીકે વાપરવો પડશે. આ રીતે આપણે દરિયાના ખારા પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરી અને રિવર્સ ઓસ્મોસિસ તરીકે આપણા ઘરમાં પણ આરો સિસ્ટમ આપણે લગાવેલી હોય છે તો એમાં ક્ષારો દૂર થાય છે. હવે આપણે એને આધારિત દાખલાઓનો અભ્યાસ કરીશું જે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 4 પ્રકારના સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો જોયા, એનો સઘન અભ્યાસ કર્યો. પહેલું જોયું બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો અને રાઉલ્ટનો નિયમ. એમાં સૂત્ર મેળવ્યું P01 માઇનસ P1 અપોન P01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ N2 અપોન N1 પ્લસ N2. બીજું આપણે જોયું ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન એટલે કે ડેલ્ટા ટીબી. ડેલ્ટા ટીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ KB ઇન્ટુ W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન M2 ઇન્ટુ W1. ત્રીજું આપણે જોયું ઠાર બિંદુ અવનયન એટલે કે ડેલ્ટા TF. ડેલ્ટા TF ઇઝ ઇક્વલ ટુ KF ઇન્ટુ W2 ઇન્ટુ 1000 અપોન M2 ઇન્ટુ W1. અને અત્યારે આપણે હાલ ચોથું સંખ્યાત્મક ગુણધર્મનું નિરીક્ષણ કર્યું એટલે કે અભિસરણ દબાણ પાઈ બરાબર W2RT અપોન M2V. અને એની ઉપરથી આધારિત નવી એક ઘટના પ્રતિપ્રસારણ એટલે કે ઉલટ અભિસરણ પણ જોયું જેની મદદથી દરિયાના ખારા પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરી શકાય. આ રીતે આપણે 4 પ્રકારના સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ જોયા. હવે એને આધારે આપણા પુસ્તકની અંદર આ બધા જ ગુણધર્મોને અનુલક્ષીને 4 લખાણ સંબંધિત દાખલા આપેલા છે. આ ઉપરાંત આપણા સ્વાધ્યાયમાં પણ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે જેને પરીક્ષામાં પૂછી શકાય છે. તો આપણે હવે પછીના એપિસોડમાં આ દાખલાઓ જે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો છે, સ્વાધ્યાયના દાખલાઓને જોઈશું અને અન્ય ઉદાહરણ પણ જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ નોટ લખી લીધી હશે, ખૂબ સારી રીતે તમારી નોટ લખી લીધી હશે. પુનરાવર્તન કરતા રહેશો. તમારા માતા પિતાનું, દેશનું અને આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ વધારશો અને ખૂબ સારો અભ્યાસ કરશો. આપણે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર.